جیسے اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، بارشیں برسانے والا ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھی تو ڈیوٹی لگائی ہے۔ کوئی فرشتے بادل لے آتے ہیں، کوئی پانی برساتے ہیں، کوئی روح قبض کرتے ہیں، کوئی غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جس انداز سے ڈیوٹی لگا دی ہے، اسی طرح سے اللہ نے ان نیک بندوں یعنی اللہ کے ولیوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ فالمدبرات امرا قرآن کی آیت ہے، اور اللہ ان کو نظام عطا فرماتا۔ تو یہاں پر 3 محدث کرام ہیں، مفسر کرام ہیں، تو ان کے نزدیک بھی اس آیت کا معنی مفہوم یہی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا کے احکامات کا حکم ارشاد فرماتا ہے، وہ بھی دنیا کے اندر تغیر اور تبدیلی کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے ضمن میں انہوں نے بھی لکھا کہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو اسی طرح سے ڈیوٹی عطا فرماتا ہے، اسی طرح سے حکم ارشاد فرماتا ہے جس طرح سے اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگایا کرتا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ اسی طرح دوسرے علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ انہوں نے تفسیر روح البیان لکھی، اور انہوں نے بھی اس انداز کو اسی طرح سے بیان فرما دیا کہ فالمدبرات امرا سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا کے اندر جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ اور تیسری شخصیت امام بیزاوی علیہ رحمہ، انہوں نے انوار التنزیل فی اسرار التاویل ایک کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے بھی اسی طرح سے ارشاد فرمایا۔ اور یہ کتابیں کوئی آج ان کے اردو میں تراجم موجود ہے، لیکن جس صدی میں یہ لکھی گئی تھی اس وقت یہ ساری کی ساری عربی میں ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتوں کی تفسیریں بیان ہو رہی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ فالسابقات سبقہ سے مراد کہ وہ سبقت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر اس کا مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی، دنیا حاصل نہیں کرتا وہ، اور دنیا سے وہ تو نفرت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا صرف مشن ایک ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ جب وہ انتقال کرتا ہے تو پھر وہ فالسابقات سبقہ، تو وہ اس کی روح جو ہوتی ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے دوڑتی ہے، سبقت کرتی ہے کہ مجھے اب اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت جب انہیں قرب عطا فرماتے ہیں، پھر اسی طرح سے جس طرح اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوتا ہے کہ کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بارش کو برساتا ہے، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ بادل کو لے آتا ہے، کوئی پہاڑوں والا فرشتہ ہے، کوئی رزق والا فرشتہ ہے، کوئی روح کو قبض کرنے والا فرشتہ ہے، تو اللہ رب العزت ان ولیوں کو بھی انہی فرشتوں کے ساتھ ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اگر اس بات کو آسانی سے سمجھا جائے، آسان الفاظوں میں سمجھا جائے، تو اس کا معنی یوں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں کی دنیا کے تغیر اور تبدل میں ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بھی کسی کے رزق میں وسعت لانا، کسی کی مشکلات کو حل کرنا، کسی کی دعاؤں کو قبول کرنا، یہ اللہ رب العزت نے ان نیک بندوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہوتی ہے۔ فالمدبرات امرا کی اس آیت کے مد مقابل اب اسی انداز کو اس آیت کریمہ کہ ولی ہوتا کون ہے، اللہ جن کو اپنا ولی بناتا ہے ان کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کیا ہر شخص بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، یا ایسا شخص بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے جو شریعت سے بھی آگاہ نہ ہو، جسے صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، جسے صحیح معنوں میں شریعت پر چلنا ہی نہ آتا ہو، کیا اسے بھی ولی کہا جائے گا؟
یہ حدیث मुबारका बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसे हदीस कुदसी भी कहा जाता है। हदीस कुदसी और हदीस में फर्क ये होता है, हदीस कुदसी वो होती है जहां पर मफहूम मेरे रब का होता है, अल्फाज मेरे महबूब के होते हैं। अगर अल्फाज भी मेरे रब के हों तो वो हदीस कुदसी नहीं होता, वो फिर कुरान होता है, आसमानी किताबें जो होती है। मफहूम मेरे रब का होता है, अल्फाज मेरे महबूब के होते हैं। जहां पर अल्लाह का मफहूम ना हो, सिर्फ अल्फाज मेरे महबूब के हों, उन्हें हदीस कहा जाता है और ये इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। यूं समझे कि अल्फाज मेरे रब के हैं, वो अंदाज मफहूम मेरे रब का है, अल्फाज मेरे महबूब के हैं। तो हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला मन आदली वलीजन फकद आज़मतुहु बिल हर्ब, कि अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी रखेगा, फकद आज़मतुहु बिल हर्ब, तो मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। अब पहली बात तो यह है कि अल्लाह का वली एक इतना मोतबर शख्सियत होती है जिससे बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, जिससे नाइंसाफी करना मेरे रब को भी पसंद नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के वलियों से कुछ नहीं मिलता और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन मेरा महबूब फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह के वली से दुश्मनी रखे तो अल्लाह उससे ऐलाने जंग फरमाता है, जंग का ऐलान फरमाता है। और कुछ नादान ऐसे होते हैं जो कुरान की आयतें जो किसी और अंदाज में नाजिल होती, उनका शान नज़ूल किसी और तरह से होता है। हकीकतन अल्लाह के वलियों के बारे में नहीं होता, बुतों के बारे में होता है या काफिरों के बारे में होता है। तो उन आयतों को उठाकर अल्लाह के वलियों के खिलाफ उनको फिट करते हैं, तो यूं है कि वो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखते हैं। ऐसा अंदाज तो कोई गैर मुस्लिम भी नहीं करता, जो अंदाज ये मुसलमान बनकर किया करते हैं। अब इस हदीस का ये पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये है कि वमा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया फीमा फतरदतु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इला बिन नवाफिल फी उहिब्बहु फइज़ा अहबबतुहु वमा तकर्रबा इलैया अब्दी, कि अल्लाह का महबूब फरमाता है कि कोई शख्स जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हो, अल्लाह के करीब होना चाहता हो, अहब्बु इलैया अहब्बा इलैया, उसे चाहिए कि अल्लाह के फराइज के अलावा ऐसी इबादात से भी मोहब्बत करे जहां पर उसे मालूम हो कि इनके जरिए से भी अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। फराइज के अलावा, फराइज तो लाजमी है, उनको अदा करना पड़ना हर शख्स पर लाजमी, जो मुसलमान है उस पर लाजिम। किसी भी मुसलमान पर साहिब अकल हो और बलूगत वाला हो, बालिग हो, मुसलमान हो, तो कोई भी शख्स चाहे जितनी भी विलायत का दावा करे, उस पर यह फराइज किसी भी सूरत में माफ नहीं हुआ करते। अब अल्लाह का कुर्ब फर्ज के साथ तो मिलता ही है, लेकिन अगर कोई शख्स यूं हो कि यतकर्रबु इला बिन नवाफिल, वो कसरत से नफिल पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह उस शख्स को भी अपना महबूब बना लेता। और नफिल सिर्फ जो नमाज के साथ होती है इसका ताल्लुक नहीं है, नफिल का ताल्लुक रात के अंधेरे में जब सारे सोए हुए हों, वो अपनी प्यारी नींद को छोड़कर सिर्फ रब को राजी करने के लिए खड़ा होकर नवाफिल अदा करता है, उसको तकर्रुब कहा जाता है, उसको कुर्बत कहा जाता है, उसके ताल्लुक के कुर्बत से उसे तशबीह दी जाती है। अब यहां पर फराइज तो लाजमी है और फराइज के अलावा सदकात और खैरात और नवाफिल वगैरह ये भी उस शख्स के लिए लाजमी है जो ये चाहता हो कि अल्लाह मुझे भी अपना वली बना दे, अल्लाह मुझे भी कुर्ब अता फरमा दे। अब हर वो शख्स जो फराइज ही अदा ना करता हो,
جس کا اٹھنا بیٹھنا بھی شریعت کے مطابق نہ ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو ایسے شخص کو اللہ کا ولی بھی نہیں کہا جاتا۔ یہاں تک کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی پیدائش جو ہے وہ سن 400 ہجری میں ہوئی۔ یوں سمجھ لیں کہ آج سے 981 سال قبل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی پیدائش ہوئی تھی، اور جس کا نام حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے بھی پہلے کے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تو اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کا ولی ہے تو اس کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اللہ سے محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جب ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہوگا، تو اس پر جو رحمتیں برس رہی ہوں گی تو اس سے حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر جاتے ہیں تو جانے کا مطلب اصل یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم بھی جا کر باادب انداز سے شریعت کے مطابق جا کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمیں بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ ادب پہلے ہے، شریعت پہلے ہے، آداب پہلے ہیں، اور دل کا ارادہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں اچھی ہوں گی، ارادہ بھی اچھا ہوگا، تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں فیوز و برکات عطا فرمائے گا۔ جو شریعت کے منافی ہیں کام، ڈول بجانا، بھنگڑے ڈالنا، یہ شریعت میں نہیں ہے، اور ہمارے کسی بھی اہل سنت کے علماء نے ان چیزوں کو جائز قرار بھی نہیں دیا، اور کسی نے ان کی تبلیغ بھی نہیں کی کہ تم مزاروں کو جا کر ڈول بجایا کرو، تم جا کر وہاں پہ بھنگڑے ڈالا کرو، تم وہاں پر فحاشیاں یا خرافات کیا کرو۔ کسی بھی ہمارے عالم نے ایسا کوئی بھی بیان نہیں دیا، اور نہ ہی کوئی ایسی کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ یہ چیزیں شریعت کے منافی ہیں، اور ایسے کام کرنے سے کبھی بھی صاحب مزار، جو مزار والا ہوتا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، کبھی بھی ایسے کاموں سے خوش نہیں ہوا کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم ان چیزوں سے ڈول کے ذریعے سے انہیں راضی کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہے، بلکہ اگر انہیں راضی کرنا ہے تو یا تو قرآن پڑھ کے دکھاؤ، یا تو ان کی جگہ پر بیٹھ کر ایصال ثواب کر کے دکھاؤ۔ یہ چیزیں جو ادب کے لحاظ سے، اور کسی بھی ولی کو، اللہ کے کسی بھی ولی کو جن کا مزار ہے، ان کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ سجدہ صرف میرے رب کی ذات کو ہوتا۔ کوئی بھنگی، کوئی چرسے جا کر سجدے کر رہا ہو، اس کا تعلق کسی مذاہب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث مبارکہ میں بھی میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نوافل ادا کرتا ہے، اس قدر ادا کرتا ہے کہ اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ صرف بات نوافل کی نہیں ہے، بلکہ بات فرائض کی بھی ہے۔ فرائض تو ہر انسان پر لازم ہے، تو اللہ کا جو ولی ہوگا اس پر بھی فرض ادا کرنا بھی لازم ہوگا، اور وہ یہ عبادت ہے جو بندہ کرتا ہی نہیں۔ نوافل ہیں، ہم میں سے کتنے نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات ہے تو ہم میں سے کتنے کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، جس نے کرنا ہوتا ہے، وہ اس قدر ہوتا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض کا تو پابند ہوتا ہی ہے، ساتھ میں ایسے چیزوں کا بھی، ایسے اعمال کا بھی پابند ہوتا ہے جس کو میرے رب نے اس پر لازم نہیں کیا ہوتا۔ اب اس حدیث کا تیسرا حصہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے، سمعہ الذی یسمع بہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر میں بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو پھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ سمعہ الذی یسمع بہ،
پھر وہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کان نہیں بنتے، اللہ رب العزت کانوں کو اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ بندہ دل کے اندر بھی خیالات لے کر بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کا ولی ان سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ان سے بھی واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ کانوں کو، اس اللہ کے ولی کے کانوں کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یُسْبَرُ یُبْصِرُ بِهِ، کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، جن کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، جن کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، جن کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کسی عام کتب میں موجود نہیں۔ اب اکثر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث وہ چاہیے جو بخاری شریف میں موجود ہوں، تو بخاری شریف والی حدیثوں کو بھی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے صرف اپنی اعداء کو رکھا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جس مسلک پر ہم ہیں وہی مسلک سچا ہے، اس کے علاوہ قرآن اور حدیث میں کوئی بیان بھی کرنے والا ہو ہم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ میں اس اللہ کے ولیوں کے کان بھی بن جاتا ہوں، آواز زبان بھی بن جاتا ہوں، آنکھیں بھی بن جاتا ہوں، ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، اور پاؤں بھی بن جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں نہیں بنتے، بلکہ اللہ انہیں طاقت اتنی عطا فرما دیتا ہے کہ جب ان کی آنکھیں اللہ انہیں طاقت عطا فرماتی ہے تو وہ منو من مٹی کے نیچے بھی ہوں تو اللہ کی لی ہوئی طاقت سے وہ ہزاروں میل بھی نظارے دیکھ رہے ہوتے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اب اس انداز کو تھوڑا سا اس واقعے کے لحاظ سے سمجھیے کہ ایک بزرگ عالم دین جن کا نام خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، سیال شریف میں ان کا آج بھی مزار موجود ہے۔ پاکستان کے بننے میں ان کا بڑا دخل تھا، بڑا انداز تھا، اور انہوں نے فتوے بھی دیے تھے کہ پاکستان کے بننے کے بارے میں، اور بڑا ان کا کردار تھا ملک پاکستان کے بننے میں۔ اور ان کا مزار آج بھی سیال شریف میں موجود ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے چند مریدوں کے ساتھ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار کی زیارت کرنے آیا تھا۔ نماز کا وقت ہوا، مسجد میں بیٹھا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک ایسا شخص مسجد میں داخل ہوا جو بظاہر مسلمان نہیں تھا، اور وہ اس وجہ سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار میں گھوما کرتا تھا کہ کوئی ان کو عالم مل جاتا، کوئی پڑھا لکھا مل جاتا تو ان کے سامنے اپنے سوالات رکھ دیا کرتا تھا۔ اور سوالات جب رکھتا تھا نا تو بظاہر آدمی، جو عام آدمی قسم کے یا عام اہل علم لوگ ہوتے تھے، ان کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ایک مسلمان تو تھا نہیں جو قرآن اور حدیث ماننے والا، اور وہ عقلی دلالیں دیتا تھا، عقل کے انداز سے وہ سوال کرتا تھا، تو ان کو جواب بھی ایسا دینا چاہیے تھا کہ جو اس کی عقل کے مطابق۔ ایک مسلمان ہوگا، وہ سوال کرے گا تو اسے ہم جواب قرآن سے دیں گے، وہ مان جائے کہ قرآن سے ہمیں حوالہ مل گیا۔ اگر قرآن سے نہیں تو حدیث سے جب حوالہ دیا جائے گا تو مسلمان ہوگا، حدیث کو ماننے والا ہوگا، خاموش ہو جائے گا۔ اگر ایسے سوال جو کافر آدمی یہودی یا عیسائی کر دے اور وہ جو قرآن اور حدیث کو مانتے نہیں ہیں تو ان کو جواب پھر کس انداز سے دینا پڑے گا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہیں تو وہ بندہ آیا اور آ کر یہ سوال کرنے لگا کہ آپ کی مساجدوں میں ایک شعر لکھا ہوتا ہے، تو شعر یہ ہوتا ہے کہ چراغ و مسجد، محراب و منبر، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر۔ یہ ایک فارسی کا شعر ہے جو ہماری اکثر مساجدوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ روشنی مسجد کے محراب اور منبر کی روشنیوں سے ان چار خلفاء کی وجہ سے ملی۔ تو دوسرا اس کا معنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مساجدوں میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی مسجد ہے
जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत की मोहब्बत भी सीने में रखते हैं, और ये मसाजिद उन लोगों की है जो सहाबा इकराम से भी मोहब्बत करने वाले हैं। लिखने का मतलब सिर्फ ये होता है। तो उस बंदे ने ये एतराज किया कि आपने ये शेर लिख दिया अपनी मसाजिदों में, हालांकि तुम लोग ये सही नहीं करते, हालांकि शान अल्लाह की या अल्लाह के रसूल की होनी चाहिए। अगर तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो तो ऐसा शेर लिखते जहां पर अल्लाह के नबी की मोहब्बत जाहिर हो। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा उसे जवाब दे रहे थे। वो जवाब के अंदर से सवाल निकालकर फिर सवाल कर रहा था। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक लम्हा ऐसा आया कि मेरा दिल करता था इसको अपने से भगा दूं, उठा दूं, क्योंकि इनके सवाल को जवाब भी इनके जहन के मुताबिक नहीं बन रहे थे। और फिर दूसरा ख्याल ये भी आया कि सिर्फ ये अकेला नहीं सुन रहा, साथ में बैठने वाले दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, उनके जहनों में भी ख्याल आएगा, क्योंकि वो कुरान और हदीस को मानने वाला नहीं था। और उसका नजरिया यह था कि तुमने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का नाम लिखा है, जहां पर इनका नाम नहीं होना चाहिए था, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होना चाहिए था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मसाजिदों में आज चराग है, रोशनियां। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये मसाजिदें कहां होती? अल्लाह को कौन मानने वाला होता? तो जैसे पहले कुफ्र से लोग लबरेज से भरे हुए थे, तो आज भी वो कुफ्र से भरे हुए होते। तो हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैं उस वक्त परेशान हुआ तो यकायक मैं देखता हूं कि ख्वाजा हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा के मजार से एक रोशनी निकली, और उस रोशनी ने सीधा मेरे दिल के अंदर पैवस्त हो गई। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मजार से निकली, और जब वो रोशनी मेरे दिल के अंदर आई तो फिर मुझे उस सवाल का जवाब समझ आया, और फिर मैंने उस बंदे को जो चराग व मस्जिद मेहराब व मिंबर का एतराज लेकर बैठा था, तो फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि असल में ये तारीफ इन सहाबा की नहीं, हकीकतन तारीफ भी मेरे महबूबे मुस्तफा की है। आप में से जिसे समझ आ रही है तो बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। तो यहां पर उस शख्स ने पूछा कि किस तरह से? तो हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा ने फरमाया कि असल बात यह है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद का चराग करार दिया, तो सोबत किसकी थी? किसने उसे चराग बनाया? किसको मस्जिद और मेहराब का वारिस बना दिया और किसको मिंबर का वारिस बना दिया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने जिसको ये शान अता फरमा दी, और हकीकतन ये शान मेरे महबूब की नजर आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो शान मिली है किसके सदके से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शान मिली है तो किनके सदके से? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शान मिली है किनके सदके से? और हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शान मिली है वो किसके सदके से? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। आपने इनको तराश कर चराग और मस्जिद और मेहराब का वारिस बना दिया। जब ये बात सुनी कि हकीकतन सहाबा की तारीफ नहीं, हकीकतन मेरे महबूब की तारीफ है, तो फरमाते हैं कि वो शख्स जो बैठा था वो घिरने के बाद उठता है और कहता है यही सवाल कितने उलमा से किया है, लेकिन कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। आज पहली मर्तबा है जो आपने मुझे ये जवाब दिया। तो हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा का फयूज़ो बरक़ात ये रूहानी अंदाज ना होता तो मैं भी आज इसके सामने लाजवाब होकर बैठा। तो बात करने की यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें अपना वली बना देते हैं, जिन्हें सुनने की ताकत अता फरमाते हैं, जिन्हें देखने की ताकत अता फरमाते हैं, वो आज भी हमारी मुश्किलात को हल करते हैं। हल करने का अंदाज ये होता है कि जो अल्लाह उन्हें इज़्न देता है, इजाजत देता है, तो वो हमारी मुश्किलात को जरूर हल करते हैं। अपनी जात से नहीं, खुद नहीं करते, अल्लाह उन्हें ताकत देता है। क्योंकि कुरान में है फल मुदब्बिरात अमरा,
अल्लाह उन्हें अहकामात दे देता है। जब अल्लाह उन्हें खुद अहकामात देता है तो वो फिर हमारी मुश्किलात को भी जरूर हल फरमाया करते हैं। तो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। लाहौर के रूहानी मरकज के एक मंबे का नाम हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा नाम है। हम यहीं पे रहते हैं, हमें फयूज़ो बरक़ात का इल्म नहीं होता, कहते किसे। और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिनके सीने के अंदर अल्लाह ने रूहानियत को डाला हुआ होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये नेक बंदे जब लाहौर की सरे जमीन पर कदम रखते हैं तो वो उस वक्त ये कह उठते हैं कि जो रूहानियत इस लाहौर के अंदर मौजूद है, दुनिया के किसी शहर में, लाहौर के या पाकिस्तान के किसी शहर में ऐसी रूहानियत भी मौजूद नहीं। और ये हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा जो अफगानिस्तान के एक शहर गजनी में पैदा हुए, जिनकी पैदाइश के बारे में यह है कि आप 400 हिजरी में पैदा हुए और जब आपकी उम्र तकरीबन 34 साल हुई तो आपके पीर मुर्शिद ने हुक्म दिया कि जाओ लाहौर की सरे जमीन पर जाकर रूहानियत के दरवाजों को खोल। तो फिर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा का असल नाम जो है वो अली है, और बाकी जितने भी हैं आपके साथ पहले मिलने वाले या बाद में मिलने वाले वो अलकाब होते हैं, उनसे तारुफ होता है। तो अलकाबात क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि ये अल्लाह का नेक बंदा है, वली है, तो इनके साथ अलकाबात अदब और एहतराम की वजह से लिए जाते हैं। और इनके वालिद का नाम हजरत उस्मान है, और ये यूं समझे कि जब इनकी 12 साल की उम्र थी तो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमा के मदरसे में दाखिल हुए। वहां से जितना उलूम था, जो ज़ाहिरी उलूम था, उसको हासिल किया था। सुल्तान महमूद गजनवी उनका इदारा था उस वक्त में, तो उनके इदारे में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने रहकर तालीम को हासिल किया था। इनके पढ़ने का अंदाज भी दिन रात सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस को हल करने वाला होता था। और फिर ये लाहौर की सरे जमीन पर तशरीफ लाए तो कल से उनका उर्स तकरीबन 981वां उर्स जो है वो कल मनाया जाएगा। और उर्स में जाने के लिए अदब का अंदाज जरूरी है, अदब जरूरी है, एहतराम जरूरी है। क्योंकि हम किसी बादशाह के पास जाते हैं, जब उनकी हुदूद क्रॉस करते हैं, गवर्नर हुदूस में पहुंचते हैं या पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, तो आदाब को मलूज़े खातिर रखते हैं। और ये वो जगह है जो बादशाहों से भी ज्यादा अदब और एहतराम वाली होती है। अगर अदब से नहीं जा सकते तो फिर जाना ही फजूल है, अगर एहतराम से नहीं जा सकते तो फिर जाना ही फजूल है, शरीयत के मुताबिक नहीं जा सकते तो फिर जाना ही फजूल है, और गंदे इरादे से जाना है तो फिर जाना ही फजूल है। अगर जाना है तो अदब और एहतराम के अंदाज से जाना है, तो अल्लाह इन नेक बंदों के जरिए से जरूर रूहानियत भी अता फरमाता है और हमारी मुश्किलात को हल फरमाता है। और ये अल्लाह के वली, अल्लाह के ये नेक बंदे इन मज़ारों में जब हम मांगते हैं तो अल्लाह की बारगाह में इनका वसीला पेश करते हैं। ऐ अल्लाह, ये तेरा नेक बंदा है, ये तेरा वली है, सारी जिंदगी इसने ऐ मालिक तुझे राजी किया, अब इनका वसीला हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं। ऐ अल्लाह, तू इस नेक बंदे के वसीले से हमारी इस मुश्किलात को हल फरमा। तो ये दुआ का अंदाज होता है, और जाने का अंदाज बाअदब होना चाहिए। वहां पर जाकर कुरान पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, सूरतें पढ़नी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। जिक्र करने के बाद उसका इशारे सवाब करना चाहिए, फिर अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश करना चाहिए। तो जब हम इस अंदाज से हाजिरी देंगे तो अल्लाह हमारी जरूर मुश्किलात को हल फरमाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।